So coming to the matrix inversion method, the problem number 1, solve these equations by matrix inversion method. For any method, the procedure is same. First, the given equation of the simultaneous equation should be in the standard form. Okay, that is the first one. Second one is matrix form, you have to convert. Then third one is apply the method, whether it is a Cramer's or inversion method or Gauss-Jordan method. Then fourth one, find xyz values. Okay, xyz values. Then fifth one is check whether the xyz values are correct or not by substituting these xyz values any one of the equation. Then the equation is satisfies, then the values of xyz is correct. So this is the procedure for 5 steps. You will just follow these 5 steps, you will get the answer. Okay, so coming to the matrix inversion method, what we have to do, same steps we wanted to follow. First, standard form. What is the standard form? The given equation should be LHS side xyz values and RHS side constants ఉండేటట్లు రాద్దాం. 2x minus y plus z is equal to 4, x plus y plus z is equal to 1, x minus 3y minus 2z is equal to 2. Okay, this is a standard form of a given equations అలా రాయాలి. నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్. నెక్స్ట్ ఏంటి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్. మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్లో 3 ఈక్వేషన్స్ యొక్క ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ అన్నీ ఒక సైడ్ 2 1 1, y కోఎఫిషియెంట్స్ నెక్స్ట్ -1 1 -3. ఓకే, నెక్స్ట్ z కోఎఫిషియెంట్స్ 1 1 -2. ఈ విధంగా రాస్తే ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. దీంట్లో ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ, జెడ్ వాల్యూ అండ్ ద ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉందో దీన్ని 4 1 2గా రాసుకుంటే దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఇదేమో స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వేషన్, ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వేషన్. ఇన్ దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్, లెట్ అజ్యూమ్ యాజ్ ఏ, this is x, thus it is let assume as a b, then ax is equal to b is called matrix form. Okay, now the matrix form is completed. You can write here also where or here a is so and so and b is so and so and x is xyz and b is 4 1 2. Okay, here a is, okay, like this you have to write. Here it is a 3 by 3 matrix, here it is a 3 by 1 because 3 rows 1 column, here also 3 by 1 column. Now next, apply the method. So here the apply the method means what method we want to use by solving these 3 given equations? Matrix inversion. So in this matrix inversion, first we have to take matrix form. What is that? Ax is equal to b. Okay, in this ax is equal to b, only x we want because x is a matrix, it is 3 by 1, that is consist x y z. So capital X is equal to, coming to this a is this side, a inverse into b. So this is the equation of the x. This is the method of solving the inversion method. Why it is called inversion method? Because for solving the x we are going to using a inverse and b and multiplying we will get the x. So here for finding the a inverse by a, you know very well. Okay, so what is the formula of that one? A inverse is equal to 1 by det a into అడ్జాయింట్ ఏ. ఎందుకంటే మనకు బి ఆల్రెడీ తెలుసు అక్కడ 3 by 1 మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఏ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలి. ఏ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలంటే మళ్ళీ ముందుగా మనకి ఏం కావాలి? 1 by det a ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఏ. అంటే ముందుగా మనకి ఏం కావాలని అర్థమైంది? det a కావాలని అర్థమైంది. det aలో ఏ ఏంటిది? 2 మ్యాట్రిక్స్, అక్కడ ఏ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మనకి. ఇక్కడ ఆ ఏ నుండి నేను డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను. 2 -1 1 1 1 1
1 మైనస్ 3 మైనస్ 2. దీని ఇప్పుడు డిటర్మినేషన్ మెథడ్లో 2 ఇంటూ తెలుసు కదా, కరెస్పాండింగ్ కాలం రో తీసేస్తే 1 1 1 1 మైనస్ 2 మైనస్ 3 మైనస్ 2. అట్లాగే ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ తీసుకొని ఓకే మైనస్ అండ్ మైనస్ 1 ద కరెస్పాండింగ్ రో అండ్ కాలం తీసుకుంటే 1 1 1 అండ్ మైనస్ 2 1 1 1 మైనస్ 2. నెక్స్ట్ ప్లస్ 1 తీసుకొని ద కరెస్పాండింగ్ కాలం రో తీసేసి 1 1 1 మైనస్ 3 1 1 1 మైనస్ 3. ఇదంతా కూడా సింప్లిఫై చేయడం తెలుసు కదా మీకు. సింప్లిఫై చేయడం అంటే ఏడి మైనస్ బీసీ 1 ఇంటూ మైనస్ 2 ఓకే 1 ఇంటూ మైనస్ 2 ఎంత మైనస్ 2. 1 ఇంటూ మైనస్ 3 మైనస్ 3. బట్ ఇక్కడ ఏడి మైనస్ బీసీ చేస్తాం. ఏబిసిడి ఉంది, ఏడి మైనస్ బీసీ చేస్తాం. సో అప్పుడు మైనస్ 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 3 ఎంత అవుతుంది ప్లస్ 3 అవుతుంది. అట్లా మిగతా అన్నీ చేయండి. చేస్తే మీకు వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే డెట్ ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది -5 అనేది వస్తుంది. దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ అడ్జాయింట్ ఏ కదా, మనకు డెట్ ఏ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి, అడ్జాయింట్ ఏ కావాలి. సో అడ్జాయింట్ ఏకి ఫార్ములా ఏంటి, అడ్జాయింట్ ఏకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే కోఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ ఓల్ ట్రాన్స్పోజ్. ఓకే కోఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ ఓల్ ట్రాన్స్పోజ్. సో కోఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ నేను షార్ట్ మెథడ్లో చెప్తున్నాను, వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ. ఓకే సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ మీరు మళ్ళీ అజ్యూమ్గా ఒక సైడ్గా మీకు కనబడేటట్లు రాసుకోండి. ఓకే ఇటు సైడ్ రఫ్గానన్నా. సో అప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఏంటి అంటే 2 -1 1 1 1 1 1 -3 -2. ఇప్పుడు దీనికి కోఫ్యాక్టర్ ఏ అంటే నథింగ్ బట్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ యొక్క కోఫ్యాక్టర్ రాయాలి. ఓకే ఈచ్ ఎలిమెంట్ యొక్క కోఫ్యాక్టర్ రాయడంతో పాటు ఓకే ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్తో సైన్తో మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు కోఫ్యాక్టర్ ఏ అవుతుందన్నమాట. సో ఈచ్ ఎలిమెంట్ యొక్క కోఫ్యాక్టర్ అంటే 2 యొక్క కరస్పాండింగ్ కాలం తీసేస్తే మనకు 1 1 -3 -2 ఉంది కదా, దాన్ని ఏడి మైనస్ బీసీ చేయాలని అట్లా ఈచ్ ఎలిమెంట్ది చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈచ్ ఎలిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే రైట్, నేను ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే 2 ఓకే 2 యొక్క కాలం రో తీసేసి 1 1 -3 -2 ఏడి మైనస్ బీసీ డైరెక్ట్గా చేయాలి, నో నీడ్ టు రైట్. ఓకే 1 ఇంటూ -2 -2. ఓకే నెక్స్ట్ ఏడి మైనస్ బీసీ -3 ఇంటూ 1 -3 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ +3. అట్లా ఇంకొక ఎలిమెంట్ 1 వచ్చేస్తా సెంటర్ కరస్పాండింగ్ రో కాలం తీసేస్తే 2 1 1 ఇంటూ -2. ఓకే 2 -2 ఎంత అవుతుంది మైనస్. ఓకే 2 ఇంటూ -2 దట్ ఈజ్ -4. 1 ఇంటూ 1 ఏడి మైనస్ బీసీ కదా -1. సో -1 -4 -1 -5 అవుతుంది. సో అది నెక్స్ట్ స్టెప్లో. అట్లా మీరు ప్రతి వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే ప్రతి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏమొస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ 1. ఓకే మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది +3 ఇంటూ -2 +1 +1 +3 -2 ఎంత అవుతుంది +1 అవుతుంది. సో అట్లా ప్రతి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మైనస్, ఇది ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ -3 వచ్చింది కానీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ బికమ్ ఇట్స్ ప్లస్, లైక్ దట్ -4 -5 -5. చూడండి -4 -1 -5. నెక్స్ట్ 5 నెక్స్ట్ -2 -1 3 ఓల్ ట్రాన్స్పోజ్. సో దీన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మనకు అడ్జాయింట్ ఏ అయిపోతుంది. అడ్జాయింట్ ఏ ఏంటి
1 minus 5 minus 2 3 minus 5 3 minus 5 minus 1 minus 4 5 3. Okay, this is the adjoint. Now coming to the next, A inverse రావాలంటే 1/det A ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఏ కదా. మళ్ళీ ఎక్స్ రావాలి అంటే ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ బి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఏ ఇన్వర్స్? ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంది? 1/det A ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఏ ఇంటూ బి. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు ఇక్కడ రాసేసేయండి. 1/det A, det A ఎంత వచ్చింది? -5. అడ్జాయింట్ ఏ ఎంత వచ్చింది? ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. అడ్జాయింట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ రాస్తాం. తర్వాత బి మ్యాట్రిక్స్ వాల్యూ ఎంత? 4 1 2. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే -1/5 అని రాసుకోవచ్చు కదా. పైనకి వెళ్ళిపోతే ఇది రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఇది 3/1 3/3 మ్యాట్రిక్స్, ఇదేమో 3/1 మ్యాట్రిక్స్. రో విత్ కాలం. సో ఒకటే రో వస్తుంది మనకు, ఒకటే కాలం వస్తుంది, 3 రోస్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఇది మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ మీకు తెలుసు కాబట్టి నేను షార్ట్ ఫామ్లో చేస్తున్నాను. అప్పుడు మీకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే -5 వస్తుంది. అప్పుడు -1/5ని ఇంటూ -5 -1/5 ఇంటూ 5. నెక్స్ట్ -1/5 ఇంటూ -5 చేస్తే మనకు మైనస్ క్యాన్సల్, 5 క్యాన్సల్ అంటే 1, 5 క్యాన్సల్ అంటే -1, మైనస్ క్యాన్సల్, 5 క్యాన్సల్ అంటే 1. సో XYZ వాల్యూస్ ఏమొచ్చినాయి నాన్న? ఇది క్యాపిటల్ X అంటే XYZ. సో ద కరెస్పాండింగ్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? X వాల్యూ 1, Y వాల్యూ -1, Z వాల్యూ 1. ఇవి ఇప్పుడు లాస్ట్ 5th స్టెప్ ఏంటి? చెక్ చేయాలి, చెకింగ్. సో ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకుంటున్నాను నేను, x + y + z = 1 అనే ఈక్వేషన్, సెకండ్ ఈక్వేషన్ అందులోది. ఇప్పుడు ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. 1 మైనస్, ఇక్కడ -1 కదా, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్, -1 + 1 = 1. సో 1 = 1. సో ఈక్వేషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. సో దేర్ ఫోర్ ద x, y, z వాల్యూస్ ఎంత? 1, -1, 1. ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇందులో మీకు ఇక్కడ షార్ట్లో చెప్పాను కదా, నేను ఒక మ్యాట్రిక్స్ రో రాసి మల్టిప్లై చేసి -5 వస్తుందా లేదో చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ అడ్జాయింట్ ఏ ఏంటిది? అడ్జాయింట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నట్లయితే అడ్జాయింట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఓకే, 1 -5 -2. సో మల్టిప్లై చేయండి. 1 ఇంటూ ఫస్ట్ రో విత్ కాలం, సెకండ్ రో విత్ కాలం, థర్డ్ రో విత్ కాలం. ఫస్ట్ రో విత్ ఈ కాలం మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ రాయాలి కదా. సో చూడండి, 1 ఇంటూ 4. ఓకే, అంతే, 1 ఇంటూ 4 అని రాయాలి. సో ఏమవుతుంది? 4. దెన్ ప్లస్ -5 ఇంటూ 1 -5. ఓకే, నెక్స్ట్ -2 ఇంటూ 2 -4. సో ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే మొత్తం -4 + 4 క్యాన్సిల్ అయితే -5 ఉంటుంది. సో -5 అట్లా. సో అట్లా మీరు ఈ రో ఈ సెకండ్ రో, థర్డ్ రో కూడా మీరు ఈ రోని ఈ కాలం తోటి, ఈ రోని ఈ కాలం తోటి మల్టిప్లై, సెకండ్ రోని ఫస్ట్ మళ్ళీ సేమ్ కాలం, ఎందుకంటే ఇది 3/1, ఇది 3/3. ఓకే, ఇది మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఈ విధంగా మనం చేసాం. సో దీనిలో మొత్తంలో మనకు మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్ అంటే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఫైండింగ్ ద XYZ వాల్యూ చేసినాం, చెక్ కూడా చేసినాం. ఈ 5 ప్రొసీజర్స్ని మీరు ఫాలో అవుతే ఏ మెథడ్లో అయినా సరే మీరు అద్భుతంగా చేయవచ్చు.